ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवक्षसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन गीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रैणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला
अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೇಗೆ ಅಸತ್ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸದ್ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸದ್ವಸ್ತು ಅದು ಅವಿನಾಶಿ, ಅದು ಅವಿನಾಶಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ತಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೀವಿ. ಅವನು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಹತ್ಯೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಶರೀರ ವಿಯೋಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಹಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಅವರು ತಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನು ಅಸತ್ ಬುದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಸತ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಇದ್ಯಾಕಿದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದ್ಯಾಕಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಅಸತ್ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಅಸತ್ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಂಥವಂತಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾಶ ಆಗೋ ಸಮಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಅದು ನಾಶ ಆಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ.
ಈ ಥರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತ್ವ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವರು ಪುತ್ರೋ ನಷ್ಟ ಅಹಂ ನಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗ ಸತ್ತರೆ ತಂದೆ ಕೂಡ ಆ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಭಲೇ ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮದ್ದೇ ತಾನೇ, ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರ ನಾಶ ಆದಾಗ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗ ನಾಶ ಆದಾಗ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಉಪಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಾಗೋ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ, ಮೋಹಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋ ನಾಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಅನಾಶಿನಃ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ವದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ನಿತ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಕಾಶದ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಂತಾರೆ ಪರಮಾಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರಮಾಣು ರೂಪ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಲ್ಪ ಅಂತ ತನಕ ಅದು ಆಕಾಶದ ಪರಮಾಣು, ಸ್ಪೇಸಿನ ಪರಮಾಣುಗಳವು ಹಂಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಥರ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ವಿನಾಶಿ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂತಲೇ ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳು ಮಾಡಿ ಲೋನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅವನು ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ, ಅವನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳಂತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂದು ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಾಶ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರದ ನಾಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಅವಿನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಾಶ ಏನೋ ಅಂತ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷಣ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಿನಾಶಿ ತತ್ವ ಇತ್ತು, ರೋಗ ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನಿದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಭಾಷ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋಣ. ಅನ್ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿವತ್ ಅಪಿ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಆತ್ಮನಃ ತತ್ ಮಾಭೂತ್ ಇತಿ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಅನಾಶಿನಃ ಇತ್ಯಾಹ. ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ನ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣೈಃ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನನು ಆಗಮೇನ ಆತ್ಮ ಪರಿಚಿದ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನಾ ಚ ಪೂರ್ವಂ ನ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಸಿದ್ಧೇಹಿ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರಮಾತರಿ ಪ್ರಮಿತ್ಸೋಃ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ವೇಷಣಾ ಭವತಿ. ನಹಿ ಪೂರ್ವಂ ಇತ್ತಂ ಅಹಂ ಇತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಪ್ರಮಾಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪ್ರಮೇಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಯ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ನಹಿ ಆತ್ಮ ನಾಮ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅನ್ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ
आत्मानः तद्भूत् इति नित्यस्य अनाशिना इति आह अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रमाणैः अपरिच्छेदस्य इत्यर्थः ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्ष आदिना च पूर्वं न आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात् सिद्धेः आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति प्रमाणान्वेषणा भवति न हि पूर्वं नित्यम् अहम् इति आत्मानं प्रमाय पश्चाತ್ ಅದು ಶಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್, ಅದು ಪಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಹಾಂ, ಪಶ್ಚಾತ್. ಪ್ರಮೇಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಯ ಪ್ರವರ್ತತೆ ನ ಹಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಕಚ್ಚಿತ್. ನೋಡಿ, ಕಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ, ಕಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿವತ್ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಅನಾಶಿನಃ ಪ್ರಮಾಣೈಃ ಪರಿಚಿದ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನಾ ಚ पूर्वं न आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात् सिद्धे हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषण भवति. न हि पूर्वम् इत्थम् अहम् इति आत्मानम् अप्रमाय पश्चात् प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते. न हि आत्मानां कस्यचित् अप्रसिद्धो भवति. अन्यथा पृथिव्यादिवत् अपि नित्यत्वं स्यात्. आत्मनः तद् मा भूत् इति नित्यस्य अनाशिन इति आह अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणै अपरिच्छेदस्य इत्यर्थः. ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वं न आत्मनः स्वतः
सिद्धेः आत्मनि प्रमातरि प्रमितौ प्रमाणान्वेषण भवति न हि पूर्वं नित्यम् अहम् इति आत्मानम् अप्रमाय पश्चात् परिच्छेदाय प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते न हि आत्मा नाम कस्यचित् अप्रसिद्धो भवति. ಅನ್ಯತಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಧಿವತ್ ಅಪಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾಧಿವತ್, ಪೃಥ್ವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿತ್ಯತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಪರಮಾಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಪೃಥ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ರೂಪ ನಿತ್ಯ, ಕಾರ್ಯರೂಪ ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಮಾಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಪೃಥ್ವಿ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ಮಾಭೂತಿಥಿ, ಆ ಲಕ್ಷಣ ಪೃಥ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಅನಾಶಿನಃ ಇತ್ಯಾಹ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ, ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ನಾ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣೈಹಿ ಅಪರಿಚ್ಛೇದಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೇನು, ನನು ಆಗಮೇನ ಆತ್ಮ ಪರಿಚಿತ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನ ಚ ಪೂರ್ವಂ ತೋಪನಿಷದಂ ಪುರುಷಂ ತೋಪನಿಷದಂ ಪುರುಷಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಅನುಪಲಬ್ಧಿ, ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಮಾನದ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತೀಯ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಊರುಗಳಿರ್ತಾವಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ದಾರಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಇರಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಊರು ಇರಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಧೂಮಃ ತತ್ರ ವಹಿನಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೆಂಕಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಅನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವಿಂದ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಗೆ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಧೂಮಃ ತತ್ರ ವಹ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾನಸಂ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಹಾನಸಂ ಅಂತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮಹಾನಸಂ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಚರ್ಯ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಹೇತುವಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಅದು ಧೂಮ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಹೊಗೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಹ್ನಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ವಹ್ನಿ ತತ್ರ ಧೂಮಃ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಹೇತುನ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅನುಮಾನನ? ಅಯೋಗೋಲಕವತ್ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು.
ಕಬ್ಬಿಣನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 100% ಬೆಂಕಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಗೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೊಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ದ್ರತ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಬರೋದು. ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ವಸ್ತು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬೆಂಕಿ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಕಳೆದಿರ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಈಗ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಕು, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೀನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೊಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಹಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತೋ 100% ಬೆಂಕಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 100% ಹೊಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ದ್ರದಿಂದ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ, ಆರ್ದ್ರ ಅಂದ್ರಿಗೇನ ನೀರಿನಿಂದ ತೇವೆ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್, ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತಾಗಿರೋ ಆರ್ದ್ರದಿಂದ ಸಂಯೋಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಣಗಿರೋ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೀನು ಇದು ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಂಟೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಆಸಕ್ತನ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಣಗಿರೋ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ದ್ರದಿಂದ ಸಂಯೋಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಅಂತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮನೋಕಲ್ಪಿತ ಅಷ್ಟೇ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಥರ ಹೆತ್ತುಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಎತ್ತರ ಧೂಮ ತತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಗೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಬ್ಬಿಣನ ಸುಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೊಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಹೇತು ರಾಂಗ್ ಹೇತು, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀಸನ್ನು ರಾಂಗ್ ಹೇತು, ದುಷ್ಟ ಹೇತು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹೇತು ಅಲ್ಲ, ಹೇತುವಾಭಾಸ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಅನಾತ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ದುಷ್ಟ ಹೇತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಗಂಟು ಏನು, ಚಿತ್ತ ಜಡದ ಗ್ರಂಥಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ಗ್ರಂಥಿನ ಫಸ್ಟು ಆ ಬಂಧನ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಗಂಟು ಏನಂತ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರೋ ವಾಕ್ಯನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು 2-3 ಪೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕೌಶಲಾರ್ಥಂ, ಶಾರ್ಟ್ ಪನ್ನಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಈಗ ಅವನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗೇನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ತ್ವಂ ಔಪನಿಷದಂ ಪುರುಷಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಔಪನಿಷದಂ ಪುರುಷಂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಡಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದನೂ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೋತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದನ್ನು ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾರೆ, ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಕೇವಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದನೇ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವತ ಅಂತಾರೆ. ಷಡ್ಲಿಂಗ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆಗೇನ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ವೇದಾಂತ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಮಾತು ಆವಾಗೇನೋ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗೇನೋ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪದದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಆಗವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಯಾರೋ ಸೆಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಶರ್ಟಿಗೆ ತಗಲಾಕೊಂಡು ರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಗೇನೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು BP ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೈತಾನೆ, ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಂತ ಅವರು ಫೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ತೋಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಅವ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಶರ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧನ ನಾವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೇಗನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಇವನು ಹುಚ್ಚ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇರೋದು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೇಗನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವನು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗುರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರುತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅದೇ ಥರ ಮುಂದುವರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧತ್ವ, ಆತ್ಮ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕಣ್ಣಿಂದನೋ, ಕಿವಿಯಿಂದನೋ, ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ? ಉಷ್ಣ, ಶೀತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು 10-20 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ? ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರದಿಂದ. ಅವೆಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಸಂಖ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರದಿಂದ. ಆ ಥರ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತು, ನಾವು ಹೊಂದದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ಸಿದ್ಧನೇ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧತ್ವ, ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ವಸ್ತುನೇ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ರೇ, ಚೈತನ್ಯ ಈ ಜಡರೂಪವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಬೆಳಕಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದ್ರ ತಂದೆ ಅದು. ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಎಕ್ಕರಿಸ್ದಂಗೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಕೋಳಿಯಿಂದನೇ ಅದು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜಡವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧೇಹಿ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರಮಾತರಿ ಪ್ರಮಿತ್ಸೋಹೋ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ವೇಷಣ ಭವತಿ. ಸಿದ್ಧೇಹಿ ಆತ್ಮನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾತರಿ, ಪ್ರಮಿತ್ಸೋಹ ಅಂದರೆ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಮಾಣಾನ್ವೇಷಣ ಭವತಿ ನಹಿ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಓದಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಯಿಂದ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆನೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆನೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ? ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಹಿ ಪೂರ್ವಂ ಇತ್ತಂ ಅಹಂ ಇತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಪ್ರಮಾಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪ್ರಮೇಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಯ ಪ್ರವರ್ತತೆ.
ಏನೋ ನಾವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬರ್ತವೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಜ್ಞಾನ ದಶೆದ್ದು ನಾನು ಆತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನ ದಶೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಷಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸೇ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇವುಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಬಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತು ನಹಿ ಆತ್ಮ ನಾಮ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಎಂಥ ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.